Hello friends and welcome to the world of the International Fab Talks. We love to connect with people, just not for, to waste our time. It's not just to just sit down there and listen to something that is not of importance. We have all the people over here who join us are unsung heroes who would like to share how they overcome their challenges, how they have overcome their challenges till date, and how they are so strong and able to face every difficulty that they face in life right from the start till date, because life is not easy for anyone. We have to learn to face life and rise up like a phoenix. We have our special celebrity and guest who we are going to interview today. She is from this beautiful place called as Tiruparankundram, which is in Madurai, Tamil Nadu district, Tamil Nadu state, India. So when I'm excited, so I may mispronounce something or may say something wrong, but it's always a learning chance. Tamil Nadu is a state and Madurai is a part of Tamil Nadu, and Tiruparankundram is a part of Madurai. And she is joining us all the way from there. She is Mrs. A. Geeta Rajendran, a retired headmistress, a public speaker, a wonderful academician. She worked as a teacher as well, and then she rose up to become a wonderful headmistress. Apart from that, she's a great human being. Let's welcome her first. Hello, ma'am, and welcome to the session. Rombo Nandri, ma'am, for being here for the interview session now. My dear friends, earlier ma'am has been sharing her time and expertise with regard to the Pongal festival and how Rangolis have an important impact in our lives, how it develops the thought process and even the physics. It helps us in different ways. She explained all of that and we are thankful to her. I'd like to share her profile for this interview. Dear friends, she is none other than, as I earlier mentioned, Mrs. Geeta Rajendran. She was born in a very humble family that consisted of farmers. So she belonged to a farmer family in Madurai, and she is the eldest sister, the eldest daughter of the family with 6 siblings after her. She defied all odds, faced all difficulties. That's what I want all of you to learn, including me. We overcome all our difficulties by viewing how others have overcome their difficulties. If they could do it, we too all could do it. We should not cry over our difficulties. We should face them bravely. So she has defied all odds and she became a beacon of inspiration, and she started inspiring her siblings and family as well. And she took up education as a shield in her community. They really loved and respected her for who she is till date. Geeta ma'am's determination and passion for education led her to pursue a beautiful career that is in the teaching field. She would love to give her time to little children to make them understand the value of life, to inculcate good values in them. And so she entered into the beautiful field of teaching. She worked tirelessly with diligence, passion, determination, and encouraged others too. She received her teaching degree, and all the while, at the same time, she was contributing to the family income. She was enabling her family also to stand stable, contributing to the family income and educating herself. That's really great. She completed her MA, MEd in history from Madurai Kamaraj University with a distinction, and she joined as a teacher in a local school. Later on, she quickly gained a wonderful reputation for being the best academician, and her dedication towards the students enabled her to grow further in her career. After 16 years of working as a teacher, she became the headmistress of a beautiful school called as Madura Courts Middle School, Harvepatti, till her retirement. Under her leadership as the headmistress of that beautiful school, the school gained the high school status with 100% pass results for 4 consecutive years. Besides that, she was awarded as the best resource person and a mentor under various occasions and for various contributions towards that beautiful institution and in the field of teaching. Beyond academics, Geeta ma'am also focuses on public speaking, a creative person. It could be either drawing, cooking, or rangoli, or transforming the lives of others, counseling others. She is a wonderful mentor. And today she's here for this beautiful interview session. Let's go ahead and get to know more about Geeta ma'am. Ma'am, a chinna question. Geeta ma'am yar? Geeta Rajendran madam yar? புதுமையை விரும்பக்கூடிய, பழமை மாறாமல் பெரியோர்களை அனுசரித்து குழந்தைகளை அரவணைத்து சமுதாயத்தோடு ஒன்றிணைந்து வாழ விருப்பமுள்ள ஒரு பெண் கீதா ராஜேந்திரன். அவர்களுக்கு உறுதுணையாக அவர்களுக்கு பின்னால் இருப்பவர் அவரது கணவர். அவருடைய
முயற்சியினால், அவருடைய ஆர்வத்தினால் அவரை பின்பற்றி இந்த பண்புகளோடு வாழ விரும்புபவள் கீதா ராஜேந்திரன். Yes, dear. So nicely she has put it. She loves her family, her parents, her family, her present family, and all of them. She has explained that they define me. Because of them, I am here. Because of their love, care, and dedication, I am for them and they are for me. Ma'am, நீங்க டீச்சர் ஆகணும், இந்த ஃபீல்ட்ல வரணும், பசங்களுக்கு படிப்பு சொல்லணும், அது ஒரு பெரிய கோல், அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல எப்படி வந்திருக்கீங்க மேம்? உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருமா? எப்படி வந்திருக்கீங்க? நான் சிறு வயதுல படிக்கும் பொழுது எனக்கு கற்பித்த ஆசிரியர்கள் மேல நான் ரொம்ப விருப்பத்தோட இருப்பேன். அவங்க இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது ஒரு நல்ல விஷயங்களை சொல்லும்போது இந்த சமுதாயத்தை சீர்திருத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த ஆசிரியருக்கு இருக்கிறது. ஆசிரியர் என்பவர் ஒரு ஏணியாக தோணியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர். அடுத்தவர்களை முன்னுக்கு கொண்டு வர வேண்டும், தான் எந்த நிலையிலும் மாறுபடாமல் இருக்க ஒரு உறுதுணையாக இருப்பவர் ஒரு ஆசிரியர். ஆசிரியர் பணி என்பது ஒரு அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்ற ஒரு வாசகத்துக்கு ஏற்ப எனக்கு அந்த வாசகம் பிடித்ததனால் இந்த சமுதாய குழந்தைகளுக்கு நம்மளால் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடக்க வேண்டும், நாம் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்க வேண்டும், ஒரு ரோல் மாடலாக என்னுடைய மாணவர்களே ரோல் மாடலா நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க. அதனுடைய பின்பற்றி தான் ஒரு ஆசிரியராக ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம். இதற்கு மேல இன்னொரு பாயிண்ட், இந்த விருப்பத்திற்கு அடிகோலியது எனது தாயார் தான். ஆசிரியராக செல்லும் மிக அருமையான ஒரு பணி என்று சொல்லி என்னை ஊக்குவித்தது எனது பெற்றோர். எஸ் டியர், ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங். மேம், ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மேம். இப்போ நீங்க டீச்சர் ஸ்டார்டிங் கரியர் ஒரு நல்ல டீச்சர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ நீங்க யூ ஹேட் அ ப்ரமோஷன், லைக் யூ பிகேம் த ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ். இப்போ கொஸ்டின் எப்படி இருக்கு மேம்? were you happy as a teacher or as a headmistress? தலைமை ஆசிரியரும் ஒரு ஆசிரியர் தான். அதாவது தலைமை ஆசிரியர் என்பவர் ஆசிரியர்ல இருந்து வந்தவர் தான். தலைமை ஆசிரியர் அங்க அரசுலயே விதி என்ன சொல்றாங்க, தலைமை ஆசிரியரும் ஒரு ஆசிரியரே, அவரும் வகுப்பு எடுக்கணும், அவரும் குழந்தைகளோட இருக்கணும், அதோட நிர்வாகத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பொறுப்புல இருப்பது என்பது, நான் ஆசிரியராகவும் அந்த பணியை ஆற்றினேன். குழந்தைகளுக்காக விடாது நான் அவர்களுக்கு இது பண்ணிதான் அந்த ரிசல்ட் என்னால கெயின் பண்ண முடிஞ்சது. குழந்தைகள் அதிகமாக எங்க பள்ளியில சேர்ந்தாங்க. 31 ஆசிரியர்கள் எனக்கு கீழே வேலை பார்த்தாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறமா சிறிது சிறிதாக ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த மாதிரி வந்தது. ஆனா எனக்கு பிடித்த ஒரு பணி, தலைமை ஆசிரியரும் ஒரு ஆசிரியர் தான் என்ற ஒரு கருத்தில் தலைமை ஆசிரியர் பணி என்பது நான் மிகவும் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பணி. எஸ் மேம், நீங்க ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ், யூ ஆர் தி ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ். 100% பாஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்குல்ல மேம், 4 consecutive years. எப்படிப்பட்ட challenges நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க with the students, with the staff? In spite of that, 100% results. Would you like to share that? Yes, நிச்சயமாக நான் சொல்லணும். இது என்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி. 100% ரிசல்ட் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி அல்ல. நானும் அதில் ஒரு பங்கு. எனக்கு கீழ் பணியாற்றிய ஆசிரியர்களும் இதற்கு ஒரு பங்கு. அவர்களுடைய முழு முயற்சி, முழு ஒத்துழைப்பு எனக்கு கிடைச்சதுனாலதான் என்னால இந்த ஒரு வெற்றியை அடைய முடிந்தது. பெற்றோர்களும் சரி, மாணவர்களும் சரி, என்னிடம் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களும் மிக அருமையான ஒத்துழைப்பு எனக்கு கொடுத்ததுனாலதான் இந்த வெற்றியை என்னால எளிதாக அடைய முடிந்தது. எஸ், ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. இட்ஸ் நாட் ஒன் பர்சன்ஸ் எஃபர்ட், எவ்ரிபடி எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு work hard. கூட்டு முயற்சி தான். That's really nice. மேம், உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சுமா? How was your school life? Please forgive me if my Tamil is not okay. Please excuse me, but I'm trying my best. Ma'am, when you were a student, yes, what type of a student were you? Good, naughty, mischievous? இல்ல, mischievous அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு காம் டைப் தான். டீச்சர் கிட்ட அடி வாங்குனீங்க? அடி வாங்கினது இல்ல. அம்மா கிட்ட அடி வாங்குற அளவுக்கு நம்ம நடக்கல. குடும்பம் ஒரு பெரிய குடும்பம், அனைவரையும் அனுசரித்து செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, எனக்கு கீழே தம்பிகள், தங்கை, ஒரு ஏழை குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பண்போடு நான் வளர்ந்ததுனால அடி வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படவில்லை. You are the eldest child of the family, no? A role model. Yes.
நான் நல்லா அடி வாங்கியிருக்கேன் மேம். நான் ரொம்ப நல்லா அடி வாங்கியிருக்கேன். I do lots of mischief, get the beating, and then slowly transform. Yes, dear. Ma'am, any nice book? உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்க book, which one? In Tamil, which is the book that you like? திருக்குறள், பாரதியார்'s book. திருக்குறள், பாரதியார் பாடல்கள், பாரதிதாசன் கவிதைகள், பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் கவிதைகள், இதெல்லாம் அனைத்தும் எனக்கு பிடிக்கும். நிறைய படிச்சிருக்கேன். Yes. Ma'am, when I talk to you, in spite of being a headmistress, சில பேருங்க எப்படி நான் headmistress எனக்கு ஒரு ஃபீலிங், ஈகோ ஃபீலிங் இருக்கும். அது உங்ககிட்ட இல்லம்மா. யூ ஆர் வெரி டவுன் டு earth, வெரி பொலைட், வெரி ஹம்பிள். அது ரொம்ப நல்லது டு கனெக்ட். சில பேருக்கு இருக்கும், ஐ ஆம் த பிரின்சிபல் அண்ட் ஐ ஹேவ் திஸ், உடனே ஒரு ஹையர் ஃபீலிங் வந்துடும். But you're a very down to earth person, you're a very practical person. So my dear friends, you have to learn that how to be practical, down to earth. No matter what post you are, you should be humble and you should be nice to all the people around you. At the right time, you should show your authority, but other times you have to bond on a peaceful level. Dear ma'am, உங்களோட favorite படம்? Favorite படம் சிவாஜி கணேசன், நடிகர் திலகம். சிவாஜி கணேசன் படம் நல்லா பிடிக்கும். சிவாஜி கணேசன், எஸ். குடும்ப பாங்கான விஷயங்கள் அதில் கூறப்படும். ஆகையினால அந்த படங்கள் மிக விருப்பத்துடன் பார்ப்பேன். மேம், நீங்க இப்போ you were in the school as a teacher, as the headmistress. Holidays கிடைக்கும்? Did you go out of Tamil Nadu? No. Only in Tamil Nadu? Tamil Nadu. நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸுக்கு லீவ் அப்ப apart from my family, நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு ரெகுலரா from morning to till 8 o'clock. In the early morning 6 o'clock I was in the school. And then 8 மணி வரைக்கும் கிளாஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வேலை பார்த்துட்டு திருப்பி ஈவினிங் வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்காகவே நான் என்னை வந்து இது பண்ணிட்டேன். அதனால ஊருக்குள்ள வந்து ஹார்விப்பட்டியில அந்த சொசைட்டில எனக்கு ஒரு நல்ல நேமோட இன்னைக்கும் வந்து பேரண்ட்ஸ் என்னை ரொம்ப ஹானரா வச்சுக்கிறாங்க. எல்லா இடங்கள்லயும் என்னை ஒரு மரியாதையோட. Yes, dear, that's really nice. Very dedicated, you know. Yes. Wonderful. நம்ம தமிழ்நாட்டு தாண்டி நீங்க வேற ஸ்டேட்ஸ்க்கு டிராவலிங்? இல்ல, இப்ப வந்து சமீபத்துல தான் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி என் பையன், சின்ன பையன் லண்டன்ல இருக்கிறதுனால அவனுடைய வற்புறுத்தலின் பேர்ல ஒரு 2 மாசம் வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால ஒன் டைம் வந்து நான் போயிட்டு வந்திருக்கேன். லண்டன் போயிட்டு வந்திருக்கேன். Oh, great. That's really nice. நானே எங்க வீட்டுக்காரங்களும் போயிட்டு. That's really nice. உங்களுக்கு I'm Geeta. Okay? Geeta, what do you love about Geeta? What do you like about yourself? What do you like about your own self? Huh? Repeat. Yes, dear. Yes, dear. Yes, dear. என் பெற்றோருக்கு ஒரு நல்ல மகளாக, என் சகோதரர்களுக்கு ஒரு நல்ல தமக்கையாக, கணவருக்கு ஒரு நல்ல மனைவியாக, மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆசிரியராக, என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நல்ல தலைமை ஆசிரியராக இருக்கிறதுல இந்த கீதாவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. Yes, the best daughter, the best sibling, the best wife, and the most lovable wife, and a great mother too, and a great human being. That's really nice. That's why she loves herself. We all should be like that, and love ourselves for who we are. Ma'am, sports and games. In the sports and the games. Throwball player, district player nane. Throwball la. Now I got so many prizes in sports. In school days and then teacher training days layum na nariya prizes vaangirukken sports la. My interest sports la enakku nariya aarvangal undu. Great, that's really nice. Excellent. மேம், இப்போ வந்துட்டு நீங்க ரிட்டையர்மெண்ட் பிறகு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம்? பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் and what else are you trying to involve yourself in? Keep yourself engaged. ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து என்னுடைய தங்கை வீடு, தம்பி வீடுகளுக்கு உதவியாக இருப்பது, மாமனார் மாமியாரை கவனித்துக் கொள்வது, வீட்டுக்கு என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்வது,
அதற்கு மேலாக படங்கள் வரைவது, எழுதுவது, படிப்பது என்று இந்த மாதிரி சொசைட்டில கூப்பிட்டாங்கன்னாலும் போய் அங்கேயும் போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவது. அப்படி இந்த மாதிரி என்னுடைய டைம் வந்து இந்த ரிட்டயர்மென்ட் பீரியட்ல போகுது. Yes, dear. Once you retire, that is not like sit down and relax. Do something beautiful, extra. Give back to your family, to the society, to your relatives, to your friends, and of course to people. And today, ma'am is giving us her time. ஒரு பாயிண்ட் மேடம். Yes, அதாவது தேங்குகிற குட்டையாக இல்லாம ஓடுகிற நீரோடையாக இருக்கவே என்னுடைய விருப்பம். that's really nice. Excellent, excellent. ரொம்ப நன்றி, dear. Thank you. Dear ma'am, உங்க ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒரு கொஸ்டின். ஸ்மார்ட் ஒர்க், ஹார்ட் ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் எப்போ பண்ணணும், ஸ்மார்ட் ஒர்க் எப்போ பண்ணணும், அந்த வித்தியாசம் நம்மளுக்கு சொல்லுங்க. ஹார்ட் ஒர்க் வந்து அவனுடைய எக்ஸாம் டயத்துல வந்து நம்ம அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை கண்டிப்பா போட்டுதான் ஆகணும். அப்பதான் நம்மளால அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நல்ல ஒரு அறுவடை செய்ய முடியும். அந்த ஈல்டு அது அப்பதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய சேட்டை, அந்த குழந்தைகள் சேட்டை பண்ணும் பொழுது, அந்த பேரண்ட்ஸோட நம்ம இது பண்ணும்போது அவங்களோட நல்ல ஒரு மூவ் பண்ணி அவங்கள நம்மளை இணக்கமா வழிச்சு கொண்டாதான் நமக்கு அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இந்த பள்ளி வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது அவங்க செய்ய முடியும். அதனால அவங்களோட நான் ஒரு நல்ல உணர்வோட ஸ்மார்ட்டா அந்த இடத்துல நம்ம நடந்துக்கிறது, ஹார்டா நடக்காம ஸ்மார்ட்டா அந்த குழந்தைகள்கிட்டையும் சரி, அந்த பெற்றோர்கள்ட்டையும் என்னுடைய ஆசிரியர்கள்ட்டையும் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டதுனாலதான் இந்த அளவு என்னால வெற்றியை பெற முடிந்தது. Yes, yes. That's very true. You should be a little a smart worker too to deal with certain situations. Ma'am, when you were the headmistress, did you find any student who was very bad, naughty, notorious, ரொம்ப mischievous, பயங்கரமான mischief? Yes. அதெல்லாம் நிறைய இருந்திருக்காங்க. அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த நம்ம குழு மாதிரி அமைத்து அவங்கள பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு தனியா ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த வயசு வந்து 10ஆம் வகுப்புங்கிறது வந்து ஒரு சிக்கல் நிறைந்த பருவம் அப்படின்னு சொல்லி சைக்காலஜில சொல்லுவாங்க. அந்த 16-15 வயசு அந்த சமயத்துல அவனே அறியாம அந்த தவறுகள் செய்வதற்கான சூழ்நிலைகள் அவனுக்கு ஏற்பட செய்கிறது. அந்த சமயத்துல அவனை நம்ம கூப்பிட்டு என்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, இவனுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லுங்க, அப்ப அவன் வந்து நல்லா வந்துருவான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த குழந்தைகள் மிக அருமையா வந்திருக்காங்க. இப்பயும் வந்து பாத்துட்டு போறாங்க, மேடம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாமே வந்து கேட்டு போறாங்க. Yes, dear. Yes, ma'am. ஒரு அருமையான ஒரு ப்ரொஃபஷன். Yes. டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன். Yes, noble profession. ரொம்ப satisfaction கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. Yes, yes. Yes. அந்த சின்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓட ஸ்மைல், குட் மார்னிங் when they say good morning to us. நம்ம அந்த குழந்தைகளை வந்து திட்டிருப்போம், இல்ல ஒரு அடிச்சிருப்போம். அடுத்த நாளே வந்து திருப்பி மேடம் மேடம் சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டதான் வருவான். அப்படிங்கும்போது அது வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதனால வீட்டுல நம்ம எவ்வளவோ ஒரிசோட ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சு போனா கூட அந்த குழந்தைகளை பார்த்த உடனே நமக்கு எல்லாமே ஒரு மறந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடியது அந்த ஆசிரியர் தொழில மட்டும்தான் கிடைக்குது. அதனால ஐ லவ் திஸ் ப்ரொஃபஷன். Yes, dear. Yes, திட்டுனா கூட வந்துடுவாங்க நெக்ஸ்ட் டே. குட் மார்னிங் மேம் மறந்து போயிடுவாங்க. நம்மளுக்கு தான் ஃபீல் ஆகும், ஐயோ we have shouted at them now. Yes, they're so sweet. When we are carrying books எல்லாம் புடிச்சிட்டு when we are going like the class work, so ma'am can I hold the books? Yes. Or they give you a flower or something like that. It's very, very beautiful to be in the teaching profession. The best profession, one of the best professions. Yes, dear ma'am, இப்போ வந்துட்டு மேம் சேவிங்ஸ், சில பேர் வந்துட்டு சேவிங்ஸ் ஒண்ணுமே வைக்கல, அவங்க வந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க அண்ட் ரிட்டையர் கூட ஆயிட்டு இருக்காங்க. காசு எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க பசங்களுக்கு, அவங்க கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, ஒண்ணுமே சேவிங்ஸ் வச்சுக்கல, they have not kept. அப்படிப்பட்ட ரொம்ப ஆளுங்க பீப்புள் ஆர் தேர், மக்கள் இருக்காங்க. they are in the bus stops, railway stations, இல்லைன்னா ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்க விட்டுட்டாங்க, காசு எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க, ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்திருக்காங்க, அபேண்டன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுக்கணும் மேம், சேவிங்ஸ் பண்ணணும் நம்ம கோசம், ஃபேமிலிக்கு கூட we should give. Yes. And for us to keep some savings, it could be for a man, for a woman, for a youngster. அது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த கெதி வரும். ஒண்ணுமே இல்லை, பஸ் ஸ்டாப் or that railway station or you stay in the old age home,
யாருமே இல்ல. நம்ம காசு நம்ம கிட்ட இருந்தா ஒரு டிக்னிட்டியோட நம்ம இருக்க முடியும். இருக்க முடியும். So your suggestion on that? சஜஷன். எஸ். அந்த பணம் என்பது தேவைதான். பணம் வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவைதான். குழந்தைகள், அதாவது நம்ம குழந்தைகளுக்கு முதல்ல இப்ப எல்லாம் சீனியர் பர்சன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, முழுவதுமாக முதல்ல குடுத்துறாதீங்க. உங்களுக்கென்று சில விஷயங்கள, சில உதவி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி தான் இன்னைக்கு உள்ள சொசைட்டி போகுது. இருந்தாலும் ஒரு 60, 70 வயசு வரைக்கும் நம்மளால வந்து வி கேன் மேனேஜ். பட் ஆனா அதுக்கப்புறமா உள்ள ஹெல்த் அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய நலம் வந்து அவ்வளவா ஒரு இது இல்ல. அதனால சில விஷயங்கள வந்து குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன ஆஃப்டர் தட் அவங்க குழந்தைகள் தான் எடுத்துக்கிறப்ப போறாங்க. அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த மருத்துவ செலவு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து சில விஷயங்கள கையில் வைத்துக் கொள்வது சரிதான் என்பது என்னுடைய கருத்து. Yes. We've also seen certain parents becoming dependent on their children. They Yes. don't have any savings. They become a burden to their own children too. So like that, so savings is very important. சேவிங்ஸ் தமிழ்ல savings என்ன சொல்லுவாங்க மேம்? தமிழ்ல சேவிங்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க? சேமிப்பு. Okay. Yes. Yes, dear. சேர்த்து வச்சுக்கிறது. Yeah, பணம் சேர்த்து வச்சிருக்குது. Yes. சேர்த்து வச்சுக்கிறது. Yes. So start up saving and have a wonderful life. Don't be dependent on anyone. Beautiful, ma'am. Let's go ahead. Right from your LKG, or not nursery, right from nursery level till date, உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப கூட இருக்காங்களா உங்க லைஃப்ல? இருக்குங்க. அதாவது சைல்டுஹுட்ல வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் பொழுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க. நம்ம அவங்களோட அவங்க பின்னாடியே ஓடி ஓடி நம்ம விளையாண்டுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அது மாதிரி காலேஜ் போகும் பொழுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கவங்க அப்பப்ப இது பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ்ல நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. படிக்கிற காலத்துலயும் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் வந்து அவங்க தொடர்புல இருக்காங்க. அது கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக ஏதாவது நமக்கு ஒரு இதா ஃபீலிங்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசி நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு இது இருக்கு. ஐ ஹேவ் சோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேடம். Yes, that's very nice. Very nice. Having friends is really healthy when you could share and you could even help them to in their life. If you were have to share something about your profession or maybe something personal too, you could share if there's a good friend. Ma'am, the question here is now, when you were a principal, right? When you were a teacher or when you were a principal, உங்களுக்கு கோவம் எப்போ வரும்? Principal or as a teacher? பிரின்சிபல், அதாவது இந்த டீச்சர்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒபே பண்ணாமையோ இல்லை ஏதோ ஒரு வேலையை தவறா செய்யும் பொழுது கண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல கண்டிச்சு தான் ஆகணும். அப்ப நம்ம வந்து கண்டிச்சுட்டு சத்தம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமாக நம்ம அவங்கள கூப்பிட்டு என்னமா இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஹோம்ஒர்க் எழுதாம வருவாங்க, சேட்டை பண்ணுவாங்க, ஏதாவது நம்ம கிளாஸ் நடத்தும் போது கவனிக்க மாட்டாங்க. அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு சில பனிஷ்மெண்ட், குறைவான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். ஆனா கோவம் இருக்கணும். ஏன்னா இப்ப ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க, பாம்பு வந்து படம் எடுக்கணும், ஆனா கொத்தக்கூடாது. ஏன்னா இல்லைன்னு சொன்னா வழியில போகும்போது எல்லாரும் அதை என்ன செஞ்சுட்டு போயிருவாங்க, மிதிச்சுட்டு போயிருவாங்க. ஒண்ணும் செய்யாதில்ல மண்ணுளி பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க. அதனால படம் எடுக்கணும், ஆனா கொத்தக்கூடாது. அந்த பயம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த பயத்தை கொடுக்கணும். இவங்க வந்து அது சத்தம் போடுவாங்க. அதனால நம்ம இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதை அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும்னா கொஞ்சம் பயம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம இருக்கணும். Excellent. Yes, dear. Excellent, ma'am. That's really very nice. Otherwise, they will take us for granted. They will take it lightly. Yes, yes. They will not be focused. ஒன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்கன்னு they Yes. will go in the wrong track and they will create more problems for all of us. Dear ma'am, உங்களுக்கு ஏதாவது பயமா இருக்கு மேம்? பயம். பயம் மேபி இப்போ எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு மேம். நாய் பார்த்தா உடனே எனக்கு ஒரு பயம். அது கடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப தடவை. அப்படி ஒரு பயம் எனக்கு இருக்கு. உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பயம் இருக்கு மேம்? கடிக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு ஒரு பயம்தான். அதனால அந்த விஷ ஜந்துக்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பயம் இருக்கும் மனசுல. ஓகே டியா. நம்ம கிட்ட நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டி அப்படி இருக்கா நம்ம வீட்டுல? அது வளர்க்குற பழக்கம் இல்ல. அப்படி ஏன் அது இல்லைன்னு சொன்னா, எங்க வீட்டுல வந்து விவசாய குடும்பம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம். எங்க அம்மா வந்து மாடு வளர்ப்பாங்க. அப்ப கண்ணுக்குட்டி போடும். அந்த மாடு வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டி போடும்.
அந்த கன்னுக்குட்டி சமயத்துல வந்து இறந்துரும். எப்பயாவது ஒரு சமயத்துல கன்னுக்குட்டி இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும். அப்ப வந்து அம்மா வந்து அழுதுட்டு இருப்பாங்க. நாங்க எல்லாரும் சுத்தி அவங்கள சுத்தி உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருப்போம். எ ஏன்னா அது குழந்தை மாதிரி அந்த கன்னுக்குட்டிய அவங்க பிள்ளை மாதிரி அவங்க பார்த்துருப்பாங்க. நாங்க 7 பேர் இருந்தா கூட, அந்த கன்னுக்குட்டிய அவங்க தன்னுடைய குழந்தை மாரி பார்த்துக்குருவாங்க. அதுக்கு ஒரு சோகமான நிகழ்ச்சின்னு சொல்லும்போது, அவங்க அத ஃபீல் பண்ணும்போது, நாங்களும் அத சேர்ந்து அவங்க அத தூக்கிட்டு போகும்பொழுது ரொம்ப அழுதுருவாங்க. அந்த இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு எந்த உயிரினத்தையும் நம்ம வளர்க்க வேண்டாம். வளர்த்து அதுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா, அத வந்து நம்மளால தாங்க முடியாது. அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வளர்த்தது இல்லை. எஸ். எஸ். சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு த அனிமல். நம்ம பெட்ஸ்க்கு தாங்க முடியலம்மா. ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லம்மா? எஸ். ஐ எஸ், எஸ். அக்செப்ட் தட். டியர் மேம், what makes you smile? Maybe, yeah, a flower, a small baby's face, happy face. ஒரு நல்ல ஸ்மைல் உங்க ஃபேஸ்ல எப்போ வரும்? எப்போ வரும்? அந்த ஸ்மால் பேபீஸ் எஸ். ஸ்மால் பேபீஸ பார்த்தா எல்லாருமே மகிழ்ச்சி ஆயிருவாங்க. அதனுடைய சிரிப்ப பார்க்கும் பொழுது, குழந்தைய வந்து நம்ம தெய்வத்த பார்க்கறது மாரி நம்ம பார்க்குறோம். அந்த குழந்தைகள்ட்ட நம்ம நெறைய சந்தோஷத்த பார்க்குறோம். 2வது என்னோட ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு அப்படிதான் இருந்தாங்க. அவங்களுடைய சந்தோஷம், அவங்களுடைய சிரிப்பு, அவங்களுடைய வேடிக்கை எல்லாமே என்னைய வந்து சந்தோஷப்படுத்தும். எஸ் டியர். டியர் மேம், உங்களோட சக்தி இப்போ வந்துட்டு எவ்ரிடே சேமா இருக்காது இல்ல மேம். ஒரு எஸ், தடவை நல்லா ஹாப்பியா ஃபீல் ஆகும். ஒரு தடவை எஸ், டல், லோ ஃபீலிங் இருக்கும். எஸ், எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா கூட ஸ்டில் உள்ள ஒரு லோ ஃபீலிங் இருக்கும். எஸ். So, how do you get the energy to face it? அந்த சக்தி எங்கே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, உங்களுக்கு to face the situation? இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைய சமாளிக்க அதாவது எல்லா நேரமுமே வந்து நம்ம சந்தோஷமா ஒரு நேரம் நீங்க சொன்னது மாரி கொஞ்சம் ஒரு மனசு கஷ்டமா இருக்கிற மாரி சூழ்நிலைகள் வரும். சில நேரம் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற மாரி சூழ்நிலைகள் வரும். அது நம்ம அப்படியே அடுத்த ஏதாவது ஒரு மாற்று வேலை, அதே இது இல்லாம நமக்கு பிடிச்ச மாரி ஒரு வேலைகள், பாட்டு கேட்கிறது, ஒரு டிவி போட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்க்கறது, யாராவது பேசுறத கேட்கறது. இந்த மாதிரி சினிமா பாட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பாட்டு போட்டு விட்டோம்னா, அது கொஞ்சம் நம்மள ஆமா. மறக்க வச்சுரும். மறக்க வச்சுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலா திரும்ப அகைன் நம்ம ரீகெயின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்ட்ரென்த்த ரீகெயின் பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஏன்னா சந்தோஷம் இருக்கும் பொழுது அந்த பாட்ட நம்ம முணுமுணுப்போம். யாராவது நம்ம உற்சாகமா இருக்கோம்னா, நம்மள அறியாம நம்ம சினிமா பாட்டு பாடுவோம். கொஞ்சம் சோகமா இருந்தோம்னா, நமக்கு அது வராது. அதனால சினிமா பாட்டுகள் கேட்பதன் மூலமாக நான் என்ன வந்து ரீகெயின் பண்ணிக்கிறேன். Yes, dear. Dear ma'am, the next question is like any weakness? வீக்னஸ் என்னுடைய பலமும், பலவீனம் வந்து சீக்கிரமா என்ன சொல்றது? நம்பிர்றது. Trust. என்னுடைய பலமும் அதுதான், பலவீனமும் அதுதான். எல்லாரையும் வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லி சீக்கிரமா நம்பிர்றோம். Yes. நம்பிட்டு நம்பிட்டு வந்துட்டு நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் இருக்கும். ஒரு ஒரு டைம் அப்போ வரும், யாருமே நம்ப முடியாது. அப்படி வந்துட்டு அந்த டைம். அவங்க ஆமா. நல்லவங்க கூட நம்ம பயம். இவங்க நம்புனா நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ஃபீலிங் வந்துடும் இல்லம்மா? Because of எஸ், this எஸ். thing, ma'am? Yes, dear. Dear ma'am, if you are not a teacher, if you are not in the teaching profession, what other profession you would have chosen? If not teacher, what else? நான் நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த அந்த காலத்துல அந்த அளவுக்குலாம் பெருசா இல்ல. ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வீட்ல வந்து வசதி இல்ல. அப்ப வந்து ஒரு ஏழ்மையான குடும்பம். சரி நம்ம ஒரு டிகிரி படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்து. இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு மாதிரி அப்ப இல்ல. இப்ப வந்து அதுங்க நினைச்சே படிக்கிறாங்க. அந்த இதுக்கு அந்த கோர்ஸ் போணும், இந்த கோர்ஸ் போணும், இத படிக்கணும், அத படிக்கணும். பெற்றோரும் வந்து இன்னைக்கு நெறைய குழந்தைகளுக்கு செலவிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஆனா எங்க ஃபேமிலில அந்த மாதிரி இல்ல. அதனால சரி நம்ம ஒரு டிகிரி ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு கல்வி முக்கியம். அப்ப ஒரு டிகிரி முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு தான் நான் போனேன். அது அம்மாவுடைய ஆர்வத்தினால ஒரு ஆசிரியராக மாற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. அதனால இந்த சமயத்துல அம்மாவுக்கும், அப்பாவுக்கும் ஒரு நன்றிகள தெரிவிச்சுக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். Yes, dear. Very nice. Thank you, ma'am. உங்களோட favorite color, ma'am? ஃபேவரைட் கலர் எல்லோ வித் கிரீன். Yellow with green. Yes. மஞ்சள் color and பச்சை color. கிரீன், Correct? பச்சை. Green, பச்சை color. நீங்க ஸ்கூல்ல when you are studying as a student,
உங்களோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்? ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் தமிழ். எஸ் டியர். இப்போ மேம் தமிழ்ல ஒரு நல்ல கொட்டேஷன் இல்லைன்னா ப்ராவர்ப். Would you like to share nice quotation or a proverb, either Thirukurals or Bharadiyar's or somebody's nice quotation? தமிழ்ல ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லும் பொழுது, இப்ப முற்போக்கா ஒரு சிந்தனை, எம்மதமும் சம்மதம் என்று சொல்வதில் உனக்கு என்ன தயக்கம், நீயும் நானும் ஓர் சாதி என்று சொல்வதில் உனக்கு என்ன வெட்கம், சாதி பேர் சொல்லி சண்டையிட்டது போதும், சண்டையிட்டு சாக்கடையில் விழுந்து கிடந்தது போதும், எழுந்து வா இனியாவது மனிதனாக இருப்போம். Thank you. Thank you for sharing that beautiful one. Thank you so much. Ma'am, நீங்க இவ்ளோ achievements கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப as a teacher, first of all as a daughter, as a sibling, to your brothers and sisters, as a wife, as a mother. You've achieved so many things in the professional field also. When did you feel wow? இந்த achievement எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு wow feeling வந்திருக்குமா? When is it? When is it, ma'am? குழந்தைகள் எனக்கு, பையங்க எனக்கு கிடைச்சது, நம்ம அப்படி இந்த மாதிரி சொல்லி. அப்ப நம்ம அவங்களுடைய படிப்பு, அவங்களுடைய நாலேஜ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த மாதிரி எடுத்து என்னுடைய கணவர். Yes, dear. That's really nice. Ma'am, உங்களுக்கு தமிழ் வரும், இன்னும் which is the other, English கொஞ்சம் வரும், and then Hindi வருமா ma'am கொஞ்சம்? No. So English and Tamil. Tamil, history. Malayalam? History. இல்ல, English, Tamil, then not another than language. Okay. So these are the two languages, like is it Tamil and English? Only these two languages. Okay. So நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன request from you, ஒரு நல்ல பாட்டு தமிழ்ல, உங்களோட ஃபேவரட் பாட்டு. தமிழ் பாட்டு, சினிமா பாட்டா? சினிமா பாட், உங்களோட ஃபேவரட் பாட்டு, whatever. சினிமா, it could be anything. நிறைய பாட்டு I have known. Your favorite one? டக்குன்னு சொன்னோன்னு டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. பாவாடை தாவணியில் பார்த்த உருவமாயிது, பூவாடை வீசி வர பூத்த பருவமா. Yes, dear. ரொம்ப நன்றி ma'am. You sang a song for us. Thank you very much. That's really very nice. Much appreciated. Dear ma'am, நீங்க நல்லா பேசுறீங்க. நீங்க ஒரு public speaker. So you speak very nicely. நீங்க தமிழ் பேசினா இப்படியே flow ஆகும். You're speaking so sweetly. That's really very nice. Much appreciated. The question here is, நீங்க ஒரு நல்ல லிசனர் ஆயிருக்கீங்களா இல்ல நல்ல ஸ்பீக்கர்? உங்க ஸ்ட்ரென்த் எங்க இருக்குது மேம்? As a listener, as a speaker? Listen, first listen and then speak. Yes. So all great listeners become great speakers. So this is for all the students, the children, all of you want to become public speakers. First, you should be great listeners, and then you become a great speaker. Yes, dear. Dear ma'am, இப்போ mental health. In Tamil என்ன சொல்லுவாங்க ma'am? Mental health. மன ஆரோக்கியம். மன ஆரோக்கியம். மன ஆரோக்கியம் is very important. இந்த காலத்துல அப்போ கூட important, right from starting till date. இப்போ கொஞ்சம் extra attention கிடைக்குது on that, on mental health. Now the question here is, ma'am, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல மேம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வீட்டுல இருந்து வருவாங்க, ரொம்ப சேடா இருக்குவாங்க, அம்மா அப்பா சண்டை போட்டிருக்காங்க, இல்லைன்னா காசு இல்லை, டிஃபன் பாக்ஸ் கூட கிடைக்கல, அன்னைக்கு புக்ஸ்க்கு காசு இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமான இது வருவாங்க ஸ்கூல்ல பிறகு அங்கே டீச்சர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க, நீ நல்ல புள்ள இல்ல, நீ படிக்கல, உனக்கிட்ட புக் இல்ல, நெகட்டிவா பேசுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல அந்த குழந்தைக்கு எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் வீட்டுல இருந்து இருக்கு, அது எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு வந்திருக்கு அந்த சைல்டு. So what should the teachers do? What should the management do to understand the mindset or the mind of the child? And to then, because as soon as the child comes, something negative they will tell. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு குழந்தைக்கு இன்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, நேத்துக்கு படிக்க முடியல, அம்மா அப்பா சண்டை போட்டிருக்கே இருக்காங்க, வீட்டுல டைம் கிடைக்கல, அவங்க அந்த சின்ன சைல்டுக்கு பயம், அம்மா இருப்பாங்களா போயிடுவாங்களா, அம்மா இல்லைன்னா அப்பா அம்மாக்கு அடிப்பாங்களா, அது படிக்க முடியல அந்த சைல்டு. நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாம் இருக்கு, எக்ஸாம்ல ஒண்ணுமே எழுதல, டீச்சர் ஒரே திட்டு ஆஃப்டர் தட்,
நீங்க யூ ஹவ் நாட் டன் வெல். அது காரணம் என்ன தெரிஞ்ச பிறகு தென் திட்டணும் இல்ல மேம். அது வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், எல்லாம் சேர்ந்துட்டு என்ன செய்ய முடியும் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who come from difficult backgrounds, from family backgrounds. இந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்னுடைய டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல நான் நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன். நிறைய என்னுடைய லைஃப்ல அந்த டீச்சிங் லைஃப்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வருவாங்க. பேரண்ட்ஸ் சண்டை போடுறது, நீங்க சொன்ன அதே காரணங்கள், சரியா படிக்காம வர்றது, ஹோம்ஒர்க் எழுதாம வர்றது, லேட்டா வர்றது. ஏன்னா கிராமங்கள்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு வந்து பூவெல்லாம் பெருக்கிட்டு அந்த லேட்டா வருவாங்க. என்னடா லேட்டா வர்ற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் பொழுது கூட இந்த மாதிரி நான் பூ பறக்கிட்டு வந்தேன். இன்னைக்கு எனக்கு அதுல 10 ரூபா கிடைச்சது. எனக்கு 5 ரூபா கிடைச்சது. அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால அத நம்மளால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அப்ப பேரண்ட்ஸ வந்து நம்ம இவனுடைய சிச்சுவேஷன நம்ம புரிஞ்சுட்டு, பேரண்ட்ஸ நம்ம கூப்பிட்டு வர்றோம். கூப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்க? 2வது குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு சண்டை போடக்கூடாது. அதுதான் நீங்க செய்ய வேண்டிய மிக முக்கிய இது. அவனுக்கு என்ன அதுக்கு தான் இன்னைக்கு அரசு வந்து இந்த மாரி வந்துரக்கூடாது குழந்தைகள். படிப்பு வந்து ஒரு மாணவனுக்கு வறுமையினால தடைப்பட்டு விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிதான் இன்னைக்கு அரசு வந்து இலவச உணவு, இலவச உடை, இலவச புத்தகம், இலவச காலணிகள், இலவச பஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள், வறுமை சூழ்நிலைகள் இந்த பையனுடைய படிப்பை தகர்த்து விடக்கூடாது. ஏனென்றால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பசியோடு இருக்கும் மாணவன் வந்து சமுதாயத்துக்கு கேடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். அதனால அந்த குழந்தையினுடைய பேரண்ட்ஸ கூப்பிட்டு, இல்ல நம்மளே ஆசிரியர்கள் அந்த பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போய் ஏன்னா அவங்க கூப்பிட்டு விட்டா அவங்க ஒரு வேலைக்கு போறவங்க. அப்ப அவங்க வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்காது. அப்ப நம்மளே வந்து அந்த குழந்தையோட வீட்டுக்கு போய், என்னம்மா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு, எக்கனாமிக்கலா ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகள அவனுக்கு நம்ம செய்யலாம். இல்ல அவன கூப்பிட்டு இங்கேயே படிக்க வச்சு, எழுத வச்சுட்டு நான் அனுப்பிச்சு விடுவேன். உட்காரு, எழுது. வேற என்ன வேணும்? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? அப்படின்னு சொல்லி எழுதி அனுப்பும் பொழுது, அவன் இந்த வேலைகள ஓரளவுக்கு புடிச்சிருவான். அப்படி இருந்தும் சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அவங்க பேரண்ட்ஸும் வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த பையன் அப்படி பண்றான். நான் எங்க வீட்டுக்காரர் இப்படி பண்றாரு. என்னைய அனுப்பிச்சு விட்டாரு. விட்டுட்டுலாம் போயிருவாங்க. கணவர் ஒரு பக்கம் இருப்பாரு, மனைவி ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க. இந்த குழந்தை ஒரு பக்கம் இருக்கும். இது அம்மாகிட்ட கொண்டு விடுன்னு சொன்னா அந்த ஆள் விட மாட்டாரு. அந்த ஆள்ட்ட கேட்டா அம்மா அவ தான் பண்றான்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நான் நெறைய பேசியிருக்கேன். பேசி குழந்தைகள ஓரளவுக்கு அதனுடைய ப்ராப்ளத்த கொஞ்சம் ஓரளவு சரி பண்ணியிருக்கோம். முழுவதுமாக சரி பண்ண முடியலைன்னா கூட, நம்ம சரி பண்றோம். அரசும் வந்து இதுக்கு இன்னைக்கு நெறைய உதவி செய்யுது. தமிழக அரசு வந்து இன்னைக்கு ஏழை மாணவர்களுக்கு மிக அதிகமாக இன்னைக்கு உதவி செஞ்சு, அத நம்ம இவங்க காலை உணவு கூட இன்னைக்கெல்லாம் குடுக்குறாங்க. வீட்ல சாப்பிடாம வந்துரக்கூடாதுன்னு சொல்லி, காலை உணவு, மதிய உணவு எல்லாமே குடுக்குறாங்க. சில மேனேஜ்மென்ட்ல ஈவினிங் சாப்பாடும் குடுத்து படிக்க வைக்கிறாங்க. இந்த ஏழை குழந்தைகளுக்காக. இந்த மாரி செய்யும் பொழுது இந்த விஷயங்களை நாம் கொஞ்சம் குறைக்கலாம். Yes. Yes, ma'am. And focus எங்க இருக்குன்னா மேம், டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கல்ல மேம், டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கல்ல மேம், டீச்சர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும். இல்ல டீச்சர்ஸ் ஷுட் நாட் ஹர்ட் த சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித்வுட் நோயிங் த ரியல் ரீசன். காரணம் தெரிஞ்ச பிறகுனே அவங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் பண்ணணும். நீ நல்ல பையன் இல்ல, நீ நல்ல பிள்ளைல, அது வந்துட்டு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும். and it will be in the mind. அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்க மாட்டாங்க, அந்த டீச்சர் கூட பிடிக்குது. they don't like. So the teachers out there should be very conscious. Get to know your students. Don't label them or blame them. You must find out the reason. So that's it. So I just felt like sharing that. Yes, dear. And thank you for sharing too, ma'am, from your side. வரப்போற 50 வருஷத்துல எப்படிப்பட்ட சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த உலகத்துல மேம்? உங்க இனி வரப்போற உலகத்தை எல்லாம் நம்ம இப்ப கணிக்க முடியாது. நாளைக்கு என்ன டோன்ட் பிலீவ் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா இயற்கை சீற்றங்களும் காலநிலை மாற்றங்கள்ல இன்னைக்கு நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. ஜென்ரேஷன் அந்த இன்னைக்கு வளரக்கூடிய அந்த பருவத்தினரும் கூட எல்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் மதிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் இப்ப இல்ல. அவங்கவுங்களுக்கு உள்ளதை அவங்க செஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க முடிவெடுத்துக்கிறாங்க. பெரியவங்கள வந்து அவ்வளவா மதிக்கிறதுங்கிறது 150% இன்னைக்கு இல்லைங்கிறது ஆகி போயிருச்சு. அதனால இனி வர்ற ஜெனரேஷன் அதாவது முன்னேறுறாங்க. அதான் ப்ரோக்ரஸ் இருக்கு. நம்ம அந்த காலத்துல நமக்கு இந்த மாதிரி நவீன வசதிகள் நமக்கு இல்ல. ஆனா இன்னைக்கு உள்ள பருவத்தினருக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கு. அதனால இந்த ஏற்றமும் இருக்கு. அதே சமயத்துல இந்த சூழ்நிலைகளோட அவங்க வந்தாங்கன்னா நிச்சயமா ஒரு நல்ல ஒரு தலைமுறையை நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுக்கு இந்த சமுதாயத்தினர், இந்த இளம் சமுதாயத்தினர் உணர்ந்துக்கிறணும். ஏன்னா இந்த இயற்கை வேற இன்னைக்கு இயற்கை சீற்றங்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு.
பூகம்பங்கள் சரி, புயல், மழை, வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லி வேற அதுவும் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால எப்படி சொல்றது? அவங்க அளவுக்கு அவங்க கரெக்ட்டா இந்த சமுதாயம் இனி வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கையில இருக்கு. அந்த ஜெனரேஷனுடைய கையில. நல்லபடியா வரணும். Yes. Yes, dear ma'am. Dear ma'am, this is an imaginary question. To only think. உங்க கையில ஒரு பெரிய மெஷின் இருக்கு. அந்த மெஷின்ல ஒரு பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும். When you press the button, that will take you into the past. பழைய காலத்துல it will go. Only to think. பழைய காலத்துல அங்கே போகணும். அங்கே போயிட்டு நம்ம வேற ஒருத்தர் லைஃப் live and come back. That is a task. Then whose life you would love to relive? Yes, dear. Who would you like to select, ma'am? மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார். Great. That's really nice. Yes, relive his life and come back. That is the little task. Yes, dear. Ma'am, இப்போ வந்துட்டு மன்னிப்பு ரொம்ப ஈஸியா வராதம். For some of us, ரொம்ப ஈஸியா we will give forgiveness. For some, it will not. What about forgiveness in your life? உங்க லைஃப்ல as a principal, as a teacher, were you able to forgive of the students easily? மன்னிக்குங்கிறது ஒரு தவறு செய்யறது மனிதனுடைய இயல்பு. தவறு செய்யறது அது மனித குணம். தவறு செய்யறது மனித குணம். மன்னிக்கிறது ஒரு தெய்வீக குணம். அதனால மன்னித்தல் அப்படிங்கிறது சில விஷயங்களை நம்ம மறக்கணும், சில விஷயங்களை மன்னிக்கணும். அப்படின்னாதான் நம்மளுடைய லைஃப் நல்லா போகும். அதனால நிறைய விஷயங்கள் மன்னிக்கலாம். அவங்களுக்கு செய்யற தவறுகளை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு மன்னிப்பது என்பது நமக்கு ஒரு தெய்வீக குணம். மன்னிக்கலாம் சொல்றீங்கல்ல மேம், ரொம்ப நல்லது அது. ஆனா நம்ம பார்த்திருக்கோம் எத்தனை வாட்டி நம்ம ஃபார் கிவிங் தட் many டைம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே போய் இருப்பாங்க. ஆமா, அந்த மாதிரி அவங்க மன்னிக்கலாம். அந்த மன்னிப்பை அவங்க ஒரு தனக்கு பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப அவர்கள் தவறு செய்யும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு சிறிய தண்டனை கொடுக்கலாம். அவர்களை ரியலைஸ் பண்ணி வைக்கணும். அவங்களுடைய தவறை ரியலைஸ் பண்ண வச்சுட்டு நம்ம மன்னிப்புங்கிறது கொடுக்கலாம். இப்ப அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஆற்றங்கரையில ஒரு தேள் இருக்கு, தண்ணிக்குள்ள இருக்கு. ஒரு முனிவர் அந்த பக்கம் போறாரு. அந்த முனிவர் போய் ஐயோ தேள் தண்ணிக்குள்ள கிடைக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து வெளியே போடுறாரு. அந்த தேள் அந்த முனிவரை கொட்டிடுது. தேள் கொட்டுது, திருப்பி தண்ணிக்குள்ள போயிடுது. திருப்பி இந்த முனிவர் என்ன செய்யறாரு, தேளை பழையபடி எடுத்து விடுறாரு, திரும்ப கொட்டுது. அப்ப ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, ஏன் சாமி, தேளுதான் உங்களை கடிக்குது கொட்டுதுன்னு தெரியுதே, நீங்க ஏன் திரும்ப திரும்ப அதை தண்ணிக்குள்ள விடுறீங்க, அதையும் எடுத்து எடுத்து வெளியே விடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த முனிவர் சொல்றாரு, கொட்டுறது தேளோட குணம், மன்னிக்கிறது மனிதனோட குணம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த இடத்துல சொல்றாரு. அதனால அவங்க குணம் அப்படி இருக்கு, நம்ம குணத்துல இருந்து நம்ம மாற வேணாம். அதை நம்ம அவங்களுக்கு அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய. ரொம்ப நன்றி மேம், ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரி. வெரி நைஸ், ரொம்ப நன்றி. வெரி நைஸ் ஸ்டோரி அபவுட் a scorpion and about a personality who saved the scorpion. That's really nice. ரொம்ப நன்றி மேம். மேம், ஒரு மகாசக்தி உங்களுக்கு கிஃப்ட் கிடைச்சிருந்தா எப்படிப்பட்ட மகாசக்தி உங்களுக்கு வேணும்? ஆண்டவர் உங்ககிட்ட ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்திருக்கு, giving you a free gift. மகாசக்தி, you select the gift. What would you select? இந்த மக்கள் ஏழ்மைத்தனையில், அதாவது இது இல்லாம எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாம இல்லாத நிலை வேண்டும், நல்லான் பொருள் குவிக்கும் தனி உடைமை நீங்கி வர வேண்டும், தமிழ்நாட்டின் பொது உடைமை என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுதலை கேட்பேன். Yes, dear ma'am. Yes, dear. One big question, ma'am. Constructive criticism. Constructive criticism. Yes, dear. Your thoughts on constructive criticism? அதாவது ஒரு செயலை ஒருத்தன் செய்யறான் அப்படின்னு சொன்னா அவன் அதை செய்வானான்னு பார்த்து திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி இதனை இவனால் இவன் செய்வான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு ஒரு குறள் இருக்கு.
ஒரு வேலையை இவன் நல்லா சிறப்பா செய்வான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவன்கிட்ட அந்த வேலையை கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அந்த வேலை வந்து மிக சிறப்பாக அமையும். அப்ப அவனை கூப்பிட்டு நீ இன்னும் கொஞ்சம் நீ இந்த மாதிரி செய்யு. இந்த மாதிரி செஞ்சா இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்த நல்லா நீங்க வரைஞ்சிருக்கீங்க, நல்லா வரைஞ்சிருக்கீங்க. இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க இப்படி போட்டிருக்கலாம். நீங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் நிறைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இன்னுமே அவங்க என்னைய விட மிஞ்சி ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதுறாங்க. ஐ எம் குட் அட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படி ஓரளவு எழுதுறேன். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதை சொல்றேன். இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இதை நீ பார்த்து போடு. படம் வரையும் போது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இதை நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் வர இது உனக்கு நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை எங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நான் கொடுக்கும் பொழுதும் இந்த குறளை நான் மனசுல வச்சுதான் நான் செய்யறேன். இதனை இவன் செய்வான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு சொல்லி அவன் இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு பொருத்தமானவன் அதான் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா நிச்சயமா அந்த வேலை வந்து சிறப்பாக அமையும் அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய கருத்து. Yes, dear. Excellent, ma'am. Excellent. Yes, friends. Now we'll have the rapid fire round. We've come to an end to the main round of the interview. இப்போ வந்துட்டு சின்ன round இருக்கு, that is called rapid fire round. The answers will be quick, short and sweet. We'll get to know the likes and dislikes of our celebrity and guest. She is Mrs. A. Geeta Rajendran from Tirupparankuntram. She has been helping me so much with this. Tirupparankuntram, Madurai, Tamil Nadu, India. So we get to know more about it. So it's a nice name, Tirupparankuntram. I'm going to get that. Yes, ma'am. 12 மாசத்துல உங்களுக்கு favorite January, February, December, which is your favorite month? July. Among all the 7 days, which Friday. is Friday? Great. உங்களோட favorite number? 9. உங்களோட favorite breakfast? இடியாப்பம். இடியாப்பம், குருமா, இடியாப்பம், தேங்காய் பால். Yes. Which one? இடியாப்பம், பாயா. Oh, great. That's really nice. Yes. Dear. Ma'am, உங்களுக்கு பிடிக்காத புழு, insect. The insect you do. கொசு. Yes, tea. Coffee, tea? Tea. Texting or calling, which is easier, either texting or calling directly? Repeat. Pardon, ma'am? Repeat this question. Yes. இப்போ வந்துட்டு phone இருக்குல்ல மேம் நம்ம கிட்ட, texting பண்ணடா ஈஸியா இருக்குமா இல்லனா phone பண்ணணும்? Calling is more better. Yes, dear. Ma'am, the next question coming up is, ஒரு நல்ல நாள் ஒரே ஒரு வேர்ட்ல, ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும். கை பிறந்தால் வழி பிறக்கும். Yes, dear. That's really nice. நீங்க வந்துட்டு வேற ஜனங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்களா? When you help others, do you expect anything in return? A smile or maybe a hug or maybe a look of happiness in their eyes? Do you expect anything? Happy, help பண்ணி அவங்க நல்லா ஹாப்பியா இருக்கு, அவங்க ஃபேஸ்ல you expect that to see it on their face. ஹக் பண்றது. Yes, dear. That's really nice. Ma'am, உங்களோட favorite season? Summer, winter? Spring season. And the mode of transport? Bus. Like roadways, railways, waterway, airways. இப்போ வந்து airways. Yeah, it's more easier, no? Yes, you've gone to London and come back. Yes. உட்காரணும், அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே செய்ய, just relax. அவங்க சாப்பிட எடுத்துட்டு எல்லாம் வந்துடுவாங்க. That's really nice. ஆனா when we get down, தலையெல்லாம் சுத்தும் கொஞ்சம். After some time the head will be rounding. Yes. So it's a beautiful way to share the time here on the International Fab Talks. Dear ma'am, the next question is it chocolate, cakes, ice creams? Ice cream. Which flavor, ma'am? Which flavor? Chocolate flavor. Chocolate flavor. Dear ma'am, you like to stay in the city, village or town? Village. உங்களுக்கு சமையல் நல்லா வருமா மேம்? வரும். சூப்பர், நார்மல்? சூப்பர். உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபி?
ஃபேவரட் ரெசிபி பொங்கல், பொங்கல். காரப்பொங்கல், சக்கரை பொங்கல். சக்கரை பொங்கல். Oh, great. That's nice. That's really nice. உங்களோட favorite teacher-ஓட பேரு, favorite teacher or sir, anyone? ரேவதி மனோன்மணியம். Yes, dear. Ma'am, நீங்க வந்துட்டு now I'm a late bird, a late night owl. காலையில to get up difficult. For you, are you an early riser or a night owl? இல்ல சீக்கிரம் தூங்கி சீக்கிரம் எந்திரிச்சிடுறேன். Yes. You get up early. Early to bed, early to rise. Nice, ma'am. That's very nice. For me, it is opposite, all opposite. It is very difficult to get up in the morning. Rumbo custom. Because 1 o'clock, 2 o'clock, I will be awake. And then the sleep pattern is disturbed. Yes, ma'am. Yes, early to bed and early to rise. I should try that too. And you also, my dear friends, if you are also a night owl like me, we'll both change our, way of dealing with the sleep pattern. Ma'am, ஒரு பெரிய question, ma'am. இந்த life வந்துட்டு சந்தோஷமா காஸ்? Is it money or happiness? Happy life is happy. Happiness. Life is happy. Yes, so life is all about happiness. Then next comes money. உங்களுக்கு புல்பு, காரம், உப்பு, கசப்பு, what do you like? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், ma'am? காரம். Yes, dear. Do you consider yourself to be introvert or extrovert? Being your own self or mixing with others? I can't understand what. Yes, dear. Repeat this question. Yes, dear. Over to you, ma'am. Like, are you an introvert or an extrovert? Like, Extrovert. great. That's really nice. You love to socialize. And that is why ma'am is here with us, sharing her time. That's why she's been able to be the principal of a school and take charge of everything until you're able to give yourself to the society. Then you can become a strong, the head of the department or the head of a school. Yes, dear. Dear ma'am, நீங்க ஒண்டியா உட்கார்ந்து, if you're sitting alone, யாருமே அக்கப்பக்கத்துல இல்ல, போன் கூட நம்ம கிட்ட இல்ல, ஒரு புக் கூட இல்ல, ஒரு சேர் இருக்கு, நீங்க அந்த மேல சேர் மேல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. அப்போ வந்துட்டு ஒண்ணுமே, nothing to do, only you're connected to your thoughts. அப்போ வந்துட்டு உங்களோட தாட்ஸ் எங்க போகும் மேம்? பழைய காலத்துல போகுமா, இல்லைன்னா இப்போ பிரசன்ட்ல கனெக்டட் இருக்குமா, இல்லைன்னா ஃபியூச்சர் பத்தி ஏதோ திங்கிங் பண்ணிட்டே இருக்குமா? பழைய காலத்துக்கு போயிடும். அம்மா அப்பாவோட இருந்த காலத்துக்கு போயிடும். தம்பிகளோட தங்கச்சிகளோட அப்படிலாம் இருந்தோம். Yes, dear. That's nice. லைஃப்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு not smart work. It's like experiential learning or theoretical learning. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ரொம்ப கத்துக்க முடியுமா, இல்லைன்னா புக்ஸ் பிடிச்சிட்டு நம்ம படிச்சுட்டு அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குமா? எங்க எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கே கிடைக்கும்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங்ல தான் கிடைக்கும். Yes, the truth is experiential learning. Yes. If I hold a samosa and an apple, what will you take? Apple. Very healthy. Yes. Home cooked food or food ordered from outside? What do you like? Home food. Have you tasted outside food too? You ordered outside food? Ordered. I don't like it. Yes, dear. If given a chance to visit a beach or a forest, what would you select? Harder or the beach? Beach Tamil enna சொல்லுவாங்க மேம்? கடற்கரை. கடல், I know. கடல்? கரை. Yes. A beach or seashore. Yes, dear. Is it song or dance? Song. You like to sing songs, or you like to see a dance moment or song? Sing songs. More of songs. Yes, dear. Walking, two-wheeler or a four-wheeler? உங்களுக்கு எங்க happy feeling? Walking. Yes, dear. And ma'am, ஒரு நல்ல டேபிள் இருக்கு மேம். அந்த நல்ல டேபிள் மீது ஒரு உங்க பிடிச்ச புக் இருக்காங்க. நீங்க படிக்கல அந்த புக், ஆனா அங்க முன்னாடி இருக்கு. யூ நீட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. பக்கத்துல கூட ஒரு நல்ல மியூசிக் சிஸ்டம் கூட இருக்கு. ஒரு one thing only you should take. What will you take? Music instrument. Okay, you take the musical instrument or the music system. That's really nice. இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்ச பெஸ்ட் கிஃப்ட்? என்னுடைய கணவர்.
Great. Wow. Not even a second. The answer was like that. Very nice. And you're lucky. Many of the sisters outside there are not lucky. They have very negative partners and spouses and husbands like that. So you're lucky. Or a split second, could you just was with that answer very fast. Great. God bless you for that. God bless both of you. And ma'am, உங்களுக்கு கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கணும் பிடிக்குமா இல்லைன்னா கிஃப்ட்ஸ் கிடைக்கணும் receive? gift கொடுக்க பிடிக்கும். Yeah, you love to give gifts and of course receive too at certain times. Yes, dear. This is the last question. Inniki, before the session ends, the interview, நீங்க வந்துட்டு கீதா மேடம் நம்மளுக்கு gift கொடுக்கணும். 3 gifts கொடுக்கணும் ma'am. The moon gift is 3 words. 3 words. Apart from please, sorry, thank you, vittu, any other word, either in Tamil or in English, 3 words. It could be love, compassion, honesty, determination, any 3 words as a gift. Dedication, determination, cooperation. Yes. Determination, dedication, and cooperation. That is what she is made of, my dear friends. Yes. Determined to do her best, dedicated to what she is doing, and cooperating with one and all. That speaks about her entire personality. So when we ask the 3 words towards the end as a gift, that sums up the entire personality of our celebrity and guest as to who they are. And she didn't hesitate. She just gave the answers so quickly. Lots of love to you from the International Fab Talks, ma'am, to you, your family, and to all your friends out there. Rumba nandri, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. The time permits you, please come to our house. Come to Thirupparamundram. Thirupparamundram, yes. Madurai district, Tamil Nadu, India. Please come to our house. Yes, thank you very much. Yes, dear. Thank you so much for being so nice and humble. Thank you so much. I have learned a lot how to be humble from you, how to be normal and calm and connect with the other person in a polite way. Thank you. Thank you very much for giving such a good opportunity to me. Thank you. Thanks for your time. I should thank you for your time because time is important and you've given us your time. Thank you and God bless. Thank you. Yes. My dear friends, with this, we'd like to come to an end to the International Fab Talks for today. We have connected very well and bonded with our special celebrity. She is Mrs. A. Geeta Rajendran, all the way from Tamil Nadu. With lots of love, we sign off now from the International Fab Talks. If you like what we are doing, how we are connecting with the common man, the unsung heroes, getting to know about their strengths, their values, and getting to know how they have survived the tough times and yet smiling and shining. Do follow us on our YouTube channel and as well as share the video with others such that others could learn the beauty of life, how to live life to the fullest. Join us on the International Fab Talks to grow and to glow. Thank you. Thank you, ma'am.